burdened with the load of care. As the cross seems heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy, you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. When you look at others with thy lands and gold, think that Christ has promised you his wealth and joy. Count your many blessings, wealth can never buy your reward in heaven or your home on high. When you look at others with thy lands and gold, think that Christ has promised you his wealth and joy. Count your many blessings, wealth can never buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. So I made the conflict whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you through your journey's end. So I make the conflict whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. When upon life's billows you are tempest storm, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise
what the Lord hath done. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. This is the day that the Lord hath made. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice, and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord hath
the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. Hallelujah. Let's all stand to worship the Lord. As for me and my household, we will serve you, O Lord. As for me and my household, we will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. As for me and my household, we will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. You are wonderful. You are mighty God. You are Prince of Peace. You are my everything. You are wonderful. You are mighty God. You are Prince of Peace. You are my everything. We love you. We worship you. We love you. We worship you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of pride. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of pride. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory,
glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of pride. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lift your hands and shall with me. உமக்கு துதி ஆண்டவரே, உமக்கு கனமப்பா, உமக்கு மகிமை ஆண்டவரே, உம்மையை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we lift up your name. Rabashanta labadiantara boshamadara variantara gadiye. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Stand with me. Glory, glory to the King. Lord, we lift up your glory to the King. Oh, glory to the King of Kings. Stand with me. Glory to the King of Kings. Lift your hands and shout with me. Glory to the King of Kings. கரங்களை தட்டி ரபா மாமா ஷாண்டா லிகதியே ரெமா லெஹாந்தரா மோ ஷாண்டா லிகதியே. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை உயர்த்தி ரியாஹாதர மோ ஷமதியா தெலெவோ ரிபே மெரபே பராகா தரபோ லெமாரியா. அடைப்பட்ட வாசல்களை திறக்கிற தெய்வம். God is opening the blocked doors for you. ரிபா உலகம் ஹalleluya முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் அவர் வாக்கு மாறாத தெய்வமாயிருக்கிறார். God who promised you that he will be with you forever. He is an unchanging God. ரிமா யார் கைவிட்டாலும் யார் மறந்தாலும் என் இயேசு ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை. Whoever may forsake you, my Jesus will never forsake you. நல்ல கரங்களை தட்டி ஓ ராபே பெரியா கோ பெரேபோ ஷாண்டா பராகா தரேபோ. விடுதலையின் அபிஷேகம், விடுவிக்கிற அபிஷேகம், அக்னியின் அபிஷேகத்தை ஓ ஆண்டவர் ஒரு நாள் விலகுற தெய்வம் அல்ல. அவர் கைவிட மாட்டாரு, அவர் கைவிட மாட்டாரு, அவர் கைவிட மாட்டாரு. அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன், அவர் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன். He is a God who does miracles. He is the one who resurrects you. He will never leave you or forsake you. கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிற தேவன். He wipes away all the tears. ரீபா கண்ணீரோடு ஆண்டோட சமூகத்துல வந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் கண்ணீரை கர்த்தர் துடைக்கிறாரு. If you have come with tears to this church, God says He's wiping away the tears. ரிபா மாமா ஷண்டா லெகதியா தலகதியே ரூபா மாமா ஷண்டா லெகதியே. ஓஹோ கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், 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 கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். சொல்வோம் வல்ல பெரும் காரியம் செய்தார்,
there is fullness of joy. In presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. Hallelujah, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Hey, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power. நல்ல கரங்களை கட்டி. There is power, power, precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு, அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தினால். பெற்றுக்கொள்ளுங்க விடுதலையின் அபிஷேகத்தை. விடுவிக்கிற வல்லமை தேவ கரம் இறங்கி வரட்டும். வல்லமை உண்டு உண்டு, நிரம்பி வல்லமை உண்டு உண்டு, அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக அபிஷேகம் நிரப்ப வேண்டும். வல்லமை உண்டு கடைகள் மாறட்டும். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி Let's clap our hands and magnify Him. ஆண்டோடைய சமூகத்துல புலம்பிக் கொண்டே நீங்க வந்து நிற்கிற, You have come weeping into the presence of God. உன் புலம்பலை கர்த்தர் ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். God is turning your weeping into tears of joy. புலம்பல் ஆனந்த களிப்பாய் மாறும். Your tears are turned into shouts of joy. ஆண்டவரே, அநேக காரியத்தை நான் இழந்து போனேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து நிற்கிறீங்க. You come here in this presence saying you have lost a lot of things. ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறாரு, நீ இழந்த காரியத்தை 100 தனையாய் கர்த்தர் உங்க கையில கொடுக்கிறார். God is promising you, He is giving you 100-fold what you have lost.
இழந்து போன 100 தடையா நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க. 100 times what you have ஆமென். lost. ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறாரு. God is promising. ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுவார். He will fulfill it. வாக்கு பண்ணின தேவன் அவர் ஒரு நாள் வாக்கு மாற மாட்டாரு. God who promises you will never go back on his word. ரஹாந்தர பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் கிரியை செய்வதை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்க போறீங்க. You will see that being fulfilled in your life. நீங்க தேடி நினைச்சு பார்க்காத இடத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மைகளை கட்டளையிட அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார். அவர் அற்புதங்களை செய்வார். God is able to grant you the blessing from unknown sources. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஓ ரிஹாந்தரபோ ஷண்டலே give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He won Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He won Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. நன்றி உள்ளம் நிறைவுடன் நன்றி பரிசுத்தர்க்கே நன்றி தேவகுமாரன் இயேசுவை தந்தார். நன்றி உள்ளம் நிறைவுடன் நன்றி பரிசுத்தர்க்கே நன்றி தேவகுமாரன் இயேசுவை தந்தார். பலவீனன் பலவான் என்று சொல்வார். தரித்திரன் செழித்திடுவார். தேவனி செயலிலுவே நமக்கா. பலவீனன் பலவான் என்று சொல்வான். தரித்திரன் செழித்திடுவான். தேவனின் செயலிதுவே நமக்காய் நன்றி. எங்கே செல்வதென்று தெரியாமல் ஆண்டவரே எங்கே நான் போவது, ஆண்டவரே நான் எங்க போனா எனக்கு நிம்மதி உண்டாகும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வேதனையோடு வந்து நிற்கிற Today morning you have come here in His presence wondering where to go, what to do. ஆண்டவர் சொல்றார், உனக்கு புகலிடமான கன்மலை ஒருவர் இருக்கிறார். God says there is a refuge for you. ஆமென், ஹalleluya.
ஆண்டவர் எங்கேயும் போகாத அந்த கண்மலை பக்கத்துல நீ ஓடி வா. God is saying, don't go anywhere. Come to the rock of ages. ஆமென். அந்த கண்மலை ஹalleluya உன்னை பாதுகாக்கிற கண்மலை. The rock will protect you. ஹalleluya உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற ஆயுதங்களை நிர்மூலமாக்கி போடுகிற கண்மலை. Every weapon that's formed against you will be destroyed. விரோதமாய் எழும்புகிற மனிதர்களுடைய கிரியைகளை நிர்மூலமாக்குவது. The works of men will be destroyed. 1000 பேர் உனக்கு விரோதமாய் நிற்கலாம். 1,000 may come against உனக்கு you. முன்பாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிற்கிறபடினால உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற மனிதர்களை கர்த்தர் நிர்மூலமாக்குவார். Since the Holy Spirit is standing with you, He will destroy your enemies. ரபஹந்த ரகதியாந்தரா நீங்க தனியா போல கர்த்தர் உங்களோடு கூட வருகிறார். You are not alone. Jesus is walking with you. ஷமரியாந்தரபோ அவருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் பதிக்கப்பட்டதா இருக்கிறது. His eyes are fixed on you. ஆமென். அவருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் பதிக்கப்பட்டதா இருக்கிறது. His eyes are fixed on you. ஹalleluya நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Clap your hands. ஷபரதா நாம லகரியாந்தரபோ ரேஹந்தரபோ ஷண்டா லெகதியே கரங்களை உயர்த்தி His Lord, His Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. All the love and trust in His presence daily. Lift your hands and chant with me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. நீங்க மாத்திரம் சொல்லுங்க. நீங்க people of God tell. I surrender all. I surrender. Lift your voice and tell with me. Oh, to Jesus, blessed Savior, I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி Clap your hands and magnify Him. பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம். Precious Holy Spirit, we lift you, Lord. கண்ணீரை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றுகிற தேவன் You are the one who turn the tears into joy. துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுகிற தேவன். You turn sorrow into joy. நன்மையை உண்டாக செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே. You are the one who makes good things. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்காய் நன்மையை நீர் உருவாக்குகிற தெய்வமாய் இருக்கிறீர் Thank அப்பா. you, Lord. You create new things for your children.
நன்மைகளை உம்முடைய பிள்ளைகள் சுகந்தரிக்க போகிறார்கள் அப்பா. Thank you that you're going to inherit the good things. நன்மையை சுகந்தரிக்கும்படியாக நீங்கள் காரியங்களை தொடங்கி விட்டீங்க ஆண்டவரே. You already started things for them to inherit. பிள்ளைகள் ஜெயத்தை பெற்று சாட்சியாய் நிற்க கர்த்தர் கிருபை செய்யுங்க. Enable them to inherit and be victorious. மன விருப்பங்கள் வேண்டுதல்கள் அது நிறைவேறட்டும். Let the desires of the heart be fulfilled. அதிசயங்களை காணட்டும். Let them see wonders. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆமென். Clap your hands and magnify. God bless you. Hallelujah. Shall we read Psalm 111? Amen. சங்கீதம் 111 வாசிப்போம். Psalm 111. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright or in the congregation. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. His work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear him. He will ever be mindful of his covenant. He has declared to his people the power of his works in giving them the heritage of the nations. The works of his hands are verity and justice. All his precepts are sure. They stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. He has sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Amen. சத்தமா சொல்லுவோம். Amen. God bless you. உட்காருவோம். Please be seated. The announcements will take place. Announcements. Youth service will commence at 1 p.m. in our kids' chapel. Today, evening service will be at 6 p.m. Business people meeting will be on Tuesday from 9 to 10 p.m. Cottage prayer will be on November 16th, Wednesday, from 6 to 8 p.m. at Sister Indrani's house, H1, Tamravati Colony, Tyagaraja Nagar. The night prayer will be on Friday of this week. Information about the mini crusades are 17th November 2016 Thursday, Shivaji Nagar at Brother Pechan's house. 19th November 2016 Saturday at Suttamalli at Brother Sridhar's house. Baptism service will be held on 18th of December. CDs of our pastor's message and other spiritual songs, Feast of Truth, for November are placed in our office counter for sale. Those who are celebrating their wedding day, birthday in this week are requested to stand up for prayer. So Lord, we'll pray for this brother. Our loving Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this beautiful day. And Lord, we thank you for granting another year in our brother's life. Thank you, Lord, for protecting him all these years, Lord, and uphold him in your hand. Father God, let your presence go before him and make all the crooked places straight so that he will be able to be victorious in all his ways. May Lord protect him and give him good health and strength and enable him to fulfill the calling that you have in his life, and bless his family. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please be seated. If you have come here for the first time, we would like to welcome you and we thank you for joining us. The offering will now be taken.
away for you. Cast your burden on the Lord. Do not be in trouble, and He shall sustain you. He'll make a way for you. He'll never permit the righteous to be moved. He will guide him day by day. He'll never permit the righteous to be moved. He will guide him day by day. Cast your burden on the Lord. Do not be in trouble, and He shall sustain you. He'll make a way for you. Cast your burden on the Lord. Do not be in trouble, and He shall sustain you. He'll make a way for you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? How many of you are happy today? Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. Amen. Hallelujah. மழை வர போதிலும் Even if it rained, சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமா இருந்த போதிலும் even though the circumstances are different, ஆமென். திரளாய் வந்த உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். since you come, the Lord will bless you. ஆமென். Hallelujah. கிறிஸ்துவின் சேனை பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே சேனையா தான் இருப்பாங்க. Most of Christ's children will always come like an army. Hallelujah. ஆமென். கர்த்தர் பெரியவர். God is good. அநேக குழப்பங்கள், பண பிரச்சனை, இது போன்ற அநேக காரியங்கள் நம்ம தேசத்தில் நடந்து இருக்கிறது. A lot of confusion going on with regard to the money. அதற்காக விசேஷமாய் ஜெபிப்போம். So let's pray especially for that. அநேகர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். Many are being affected. ஹல்லேலூயா. பெரிய ஜெயத்தை கர்த்தர் தருவார் நம்ம தேசத்துல. The Lord will give great victory to our land. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வருகிற வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஜெபம் நடைபெறும். This Friday we have a night prayer. ஆமென். டிசம்பர் 18ஆம் தேதி நமக்கு ஞானஸ்தான ஆராதனை பெருவிழா நடைபெறும். On December 18th we have the baptism great day. ஆமென். கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அன்போடு So கேட்டுக்கொள்கிறோம். we would like to participate and receive His blessing. இரவு ஜெபத்தை தயவு செய்து யாரும் புறக்கணித்து விட வேண்டாம். Let's not forsake the night prayer. அது ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. It will give a great liberty. போன இரவு ஜெபத்துல அநேகருக்கு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்தார். அநேகரை கர்த்தர் சுகப்படுத்தினார். The previous night prayer God did perform great miracles. அது விசேஷமாய் ஒரு சுகமளிப்பதற்காக, விடுதலைக்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்கப்படுகிறது. It's mainly for healing and deliverance. அதனால கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வார், உங்க குடும்பத்தில் அற்புதத்தை செய்வார். So the Lord will perform miracles in your life, in your family. போராடி ஜெபிப்பதற்காக ஓடிவாங்க. Come to pray fervently. ஜெயத்தை சுகந்தரிப்பீங்க. You will inherit victory. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். God is good. ஆமென். நல்ல சத்தமா ஹalleluya. எல்லா தொடர்ந்து வழக்கம் போல எல்லா கூட்டங்களும் நடைபெறும். கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. All the meetings will go on as scheduled. So please participate and be blessed. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம். Let's turn to the Lord's word. Thank you Jesus. காளுகை போல உயருவே, சிறகை அடித்து
எழும்புவே காழுகு போல உயருவே சிறகை அடித்து எழும்புவே 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 காளுகை போல எழும்புவே சிறகை அடித்து எழும்புவே காளுகை போல எழும்புவே சிறகை அடித்து எழும்புவே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே, Precious Holy Spirit, எங்களோடு ஆண்டவர் நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. please speak to us. நீ நன்மை செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே. You are a God who does good things. அதிசயங்களை உண்டு பண்ணுகிற தேவன் ஆண்டவரே. You create miracles. வார்த்தையில் வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவரே. You are mighty in உம்முடைய word. வார்த்தை அது வல்லமை உள்ளது ஆண்டவரே. Your word has அது power. ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தை It அப்பா. gives life. அது உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை. It revives இந்த us. நாளில் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் பேசுங்க ஆண்டவரே. Even today, speak to us. மறைத்து ஆண்டவர் நீர் வெளிப்படுங்க. That you be உம்முடைய glorified. கிரியை நாங்கள் எதிர்பார்த்து We நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. expect your works. உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் விழுகிறோம். We fall at your feet. சுயமான வார்த்தை அல்ல ஆண்டவரே. Let not selfish words come out. உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே. Let your words come out. அது எனக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும். Let it be a blessing to me and the children. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Thank you Jesus. எடுத்து வாசிங்க ஆதியாகமம் 25:11. Let's read Genesis 25 verse 11. ஆபிரகாம் மரித்த பின் தேவன் அவன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். லகோய் ரோயி என்னும் துறவுக்கு சமீபமாய் ஈசாக்கு குடியிருந்தான். ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். God blessed Isaac. Hallelujah. சத்தமா சொல்லுங்க. ஈசாக்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். God blessed his son Isaac. ஏன் ரொம்ப ஐசக்ன்ற பேரை சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பொறாமையா சத்தமே இல்லாம மெதுவா Are you சொல்றீங்க? feeling jealous because I mentioned the name Isaac? ஹalleluya. சத்தமா சொல்லுங்க. ஈசாக்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். God blessed Isaac. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். வேதத்துல பார்க்கிறோம் ஈசாக்கை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் We என்று read in the Bible, God blessed Isaac. ஆமென். ஹalleluya. ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுகிறோம். We say God of Abraham, God of Isaac and Jacob. நல்ல கவனிங்க. ஈசாக்கு ஒரு மிதவாதி. மிதவாதி என்று சொன்னால் நேச்சர் இன் சாஃப்ட் நேச்சர். Isaac is a soft natured man. ஆமென். ஹalleluya. என்ன மாதிரி? Like me. ஆமென். ரொம்ப சாந்தமான ஒரு சுபாவமுடையவர். He's a very calm and good man. ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க. ஆபிரகாம் பல சாதனைகளை, யுத்தங்களை, என்ன சொல்றது, ஒரு சரித்திரம் படைக்கிற காரியங்களை ஆபிரகாம் செய்தார். Abraham did many historic things and he won many wars. ஆமென். யுத்தங்களை செய்தாரு. He won wars. ஜனத்தாரை விட்டு ஆண்டவர் பின்பாய் ஓடி வந்தாரு. He forsake his family and came after God. புரட்சிகரமான காரியங்களை அநேக செய்தார். He did many revolutionary things. ஆமென். ஹalleluya. யாக்கோபை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் யாக்கோபு அது போல பயங்கரமான தந்திரமான காரியங்கள், ஞானமான காரியங்களை எல்லாம் செய்தார். If you look into the life of Jacob, he did many cunning and also many great things. வீட்டிலேயும் சதி திட்டங்கள் எல்லாம் போட்டாரு. He made cunning things at home. மாமனார் வீட்டுக்கு போனாரு. மாமனார் வீட்லயும் புரட்சிகரமான காரியங்களை செய்தாரு. He did revolutionary things in his father-in-law's place.
புரட்சியை உண்டு பண்ணுகிறவர்களாய் பார்க்கிறோம். You was a revolutionist. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன். God says, I am God of Abraham, Jacob and Isaac. ஹல்லேலூயா. ஈசாக்கு ஒரு மெதவாதி. Isaac was a soft-natured man. ஆமென். ஆனா வசனம் சொல்கிறது, ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஈசாக்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். But God's word says he blessed Isaac. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. ஹல்லேலூயா. ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு கேரக்டர் உடையவர். He's a soft-natured character. ஆமென். கர்த்தர் ஈசாக்கோடும் ஆண்டவர் இருந்தாரு. But God was with Isaac. ஆபிரகாமோடு இருந்த தேவன் ஈசாக்கோடும் இருந்தாரு. The God who was with Abraham was also with Isaac. யாக்கோபோடு இருந்த தேவன் ஈசாக்கோடும் கூட இருந்தார். God who was with Jacob was also with Isaac. ஹல்லேலூயா. ஈசாக்கை ஆண்டவர் பலத்து போக ஆண்டவர் செய்தார். God blessed Isaac. நல்ல கையை தட்டினா நல்ல கை தட்டுங்க. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க நினைக்கலாம், நான் ஒன்றுமே செய்யலையே, புரட்சிகரமா ஒண்ணும் செய்யலையே என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். You may be thinking, I didn't achieve any good thing in my life. அவ்வளவு ஞானம் எனக்கு இல்லையே, I'm not meditating like this. அவ்வளவு திறமை எனக்கு இல்லையே, I don't have the wisdom and strength. அந்த மாதிரி ஒரு புரட்சிகரமான காரியங்களை செய்யற மாதிரி நான் இல்லையே. I'm not capable to do revolutionary things. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இந்த நாள் ஈசாக்கோடு இருந்து, ஹல்லேலூயா, ஈசாக்கை பலத்து போக செய்த தேவன் உங்களோடு இருந்து உங்களையும் பலத்து போகும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்வார். God is promising you that as he was with Isaac, he will also be with you and make you achieve great things. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு புரட்சி தேவையில்லை, ஆண்டவருக்கு பலன் தேவையில்லை, ஆண்டவருக்கு தேவை அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து காத்திருக்கிற பிள்ளைகள். God doesn't require strength and skill, but he wants you to be at his presence. ஹல்லேலூயா. ஆதியாகமம் 26:16 சொல்லுகிறது, வாசிங்க. Let's read Genesis 26:16. அபிமெலேக்கு ஈசாக்கை நோக்கி, அபிமெலேக்கு ஈசாக்கை நோக்கி, நீ எங்களை விட்டு போய்விடு, ஆமென், எங்களை பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவன் ஆனா என்றான். ஆமென். And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. ஹல்லேலூயா. அபிமெலேக்கு ஒரு பெரிய ராஜா. அந்த ராஜா சொல்றாரு, நீ தயவு செய்து எங்களை விட்டு போயிருப்பா. Abimelech is a great king, but he's telling Isaac, please go away from me. ஏன்னா எங்களை பார்க்கிலும் நீ பலத்து போனாய். Because you have become mightier than us. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நல்ல கவனிங்க, கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி செய்வார். Listen carefully, he will do the same thing for you. குறைகளோடு, வேதனைகளோடு, கண்ணீரோடு, பாடுகளோடு இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் பலத்து போகும்படியாக கர்த்தர் காரியங்களை You செய்வார். come here with lack and tears, but God will enable you to be prosperous. ஹல்லேலூயா. ஞானம் இல்ல, You don't have wisdom, அறிவு இல்ல, no knowledge, பலன் இல்ல, no strength, டேலண்ட் இல்ல, no talent, ஆனா ஆண்டவருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருக்கிறது. but his grace is with you. ஹல்லேலூயா. நான் இல்ல, என் பலன் இல்ல, It's not me or my strength, என் தாளந்து இல்ல, not my talent. எல்லாம் ஆண்டவருடைய கிருபை. It's all because of எத்தனை his பேர் grace. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறீங்க? Clap your hands and அவருடைய magnify. கிருபையினால் நாம் வாழ்கிறோம், Because of his grace அவருடைய we live. கிருபையினால் நாம் நிற்கிறோம். Because of his grace நாம் we stand. நிர்மூலமாகாதிருப்பது அவருடைய கிருபையே. We stand because of his grace. ஷாண்டாலபோதி அந்தரப. ஆமென். உங்களை பார்க்கிலும் பலவான்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. There are so many people stronger than you. ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ பேர் திறமைசாலிகள் So இருக்கிறாங்க. many talented people are there. ஞானத்துல சிறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. Some people good in wisdom, படிப்புல சிறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. good in their studies. ஆனா கர்த்தர் உங்களை தான் பலத்து போகும்படியாக ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். God has called you to be ரபாபாபா. salt. ஹல்லேலூயா. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி. Clap your hands and magnify him. Thank you Jesus. எத்தனை பேர் விசுவாசிங்க கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் அந்த அற்புதத்தை How செய்வார்? many of you believe the Lord will do this thing in your life? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்க பயந்து ஓடலாம். You may be running away in fear. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் சொல்ற, பயப்படாத, நீ பலத்து போகும்படியாக நான் உன் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வேன். But God says, do not fear, I will be with you and do great things in you. ஆண்டவரே, நான் தனிமையில இருக்கிறேனே, எனக்கு ஆதரவு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். You may be thinking, I am alone, I don't have any refuge. No. God is with you. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறாரு.
God is with you. He will won't let you down. கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்க சித்தம் வச்சார்னா, கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை உயர்த்த சித்தம் வச்சார்னா, அதை ஒரு மனிதனும் தடை பண்ணவே முடியாது. God has decided to bless you. No power can stop you. ஆவில நிரம்பி ஓ ராபா மாமா ஷண்டலே. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஈசாக்கு யோசிப்பா, ஆண்டவரே என்கிட்ட என்னப்பா இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லையே. Isaac must have been thinking, Lord, I don't have anything. ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க, ஈசாக்கை கர்த்தர் எப்படி ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க We're போகிறோம். going to see how the Lord blessed ஈசாக்கு Isaac. பலத்து போவதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason for him to get the blessing? ஹalleluya. காரணம் இல்லாம, கண்டிஷன் இல்லாம யாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார். God won't bless anybody without any conditions. ஆமென். எடுத்து வாசிங்க, ஆதியாகமம் 24:63 வாசிங்க. Let's read Genesis 24:63. ஈசாக்கு சாயங்கால வேளையிலே தியானம் பண்ண வெளியிலே போயிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது ஒட்டகங்கள் வர கண்டான். ஆமென். And Isaac went out to meditate in the field in the evening, and he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. ஈசாக்கு தியானம் சாயங்கால வேளையில் தியானம் பண்ண வெளியே போயிருந்தான். நல்ல கவனிங்க, Listen carefully. ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம், The condition for Isaac's blessing is ஈசாக்கு தியானம் பண்ணுகிறவனாய் காணப்பட்டான். he was a man who was meditating. ஆமென். நல்ல சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஈசாக்கு அந்த காலத்துல பைபிள் கிடையாது. In those days they didn't have the Bible. அந்த மாதிரி காரியங்கள் ஒன்றும் இல்ல. They didn't have all these ஆனா things. தியானம் பண்ண வெளியே போயிருந்தான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. But his word says he went to meditate. ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க. யார் ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களாய், ஆண்டவரை தியானிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். The Lord will surely grant victory for those who meditate, for those who seek him. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல சத்தமா ஹalleluya. நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க ஹalleluya. ஆமென். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய வேதத்தின் மேல, ஆண்டவர் மேல பிரியமுள்ள பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். God's children should have a longing for his word and for him. ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாஞ்சிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். They have to have a longing for his word. ஆமென். சங்கீதம் 1 1 வரைக்கும் வாசிங்க. Let's read Psalm 1 verses 1 to 3. ஆமென். துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமல் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமல் பரிகாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமல் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the scene of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. ஹalleluya. இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்துல யாரு தியானமா இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாக்கியவான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. Bible says, blessed is the man who meditates on his word day and night. ஹalleluya. ஆமென். நீங்க புரட்சிகரமான காரியங்களை செய்யறது, the revolutionary things that you plan to do, அங்க இங்க ஓடி உழைச்சு அதை பண்ணி இத பண்ணி காரியங்களை செய்யறதை பார்க்கிலும், instead of going here and then and trying to work hard, ஹalleluya, அனுதினமும் ஆண்டோடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து, ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து, ஆண்டோடைய வேதத்தை நீங்க தியானிச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்கிறவர்களாய் மாறுவீங்க. if you sit day and night and meditate on his word, you will receive the victory. இந்த வேதம் விலையேற பெற்றது. Because this Bible is very precious. எத்தனை பேர் வேதத்தோட வந்திருக்கீங்க ஆண்டோட சமூகத்துல? கையை உயர்த்தி come here with the God's word today. வேதத்தை உயர்த்தி ஆமென். ஹalleluya. Let's lift the Bible. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். விலையேற பெற்ற இந்த வேதம் very precious. அப்ப இந்த வேதத்தை நம்ம தியானிக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார். So when we meditate on his word, God will definitely do miracles. 1 பேதுரு 2:3 சொல்லுகிறது, வாசிங்க. 1 Peter 2:3 verse 3.
ஆமென். நீங்கள் வளரும்படி நீங்க வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். வாஞ்சியாயிருங்கள். ஆமென். வாசிப்போம். ஆமென். ஹalleluya. 1 பேதுரு 2:3. ஆமென். Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. And Second 3. Second 3. Second 3. and if indeed you have tasted that the Lord is gracious, Amen. Hallelujah. நீங்கள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தையைப் போல களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். வாஞ்சையாயிருங்கள். Hallelujah. verse 2 says, as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Amen. ஆண்டவர் எப்படி வாஞ்சையா இருக்க சொல்றாரு? புதுசா புதிதாய் பிறந்த குழந்தையை போல. Just like newborn babes, God wants you to desire. Amen. நமக்கெல்லாம் 3 நேரம் சாப்பாடு கொடுத்தா போதும். For us 3 times food is enough. சில பேருக்கு 6 நேரம் சாப்பாடு தேவை. Some need 6 times meal. Amen. ஆனா புதிதாய் பிறந்த குழந்தை அப்படி இல்ல. But newborn babes are not like that. அப்பதான் என்ன தாய் கஷ்டப்பட்டு உணவு கொடுத்துட்டு போயிருப்பான். Just now the mother would have fed the child. ஒரு அரை மணி நேரத்துல வான்னு சத்தம் கேட்கும். In half an hour the baby cries again. எங்க வீட்ல கேட்டுட்டே இருக்குது. We hear that all the time in our house. Amen. அது திருப்பி கேக்குன்றாங்க. ஆமென். அதையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். Repeatedly they ask for food. ஆமென். ஹalleluya. அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சத்தம். Every half an hour you hear the cry of the Amen. baby. ஹalleluya. அந்த குழந்தைக்கு உணவு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். We always have to feed the newborn baby. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், what is the Lord saying here? ஆண்டவர் விரும்புகிறது என்னவென்றால், what the Lord desires here, புதிதாய் பிறந்த குழந்தையின் போல ஆண்டவருடைய வசனத்தின் மேல வாஞ்சையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். telling you have to have the desire for the word of God like a newborn baby. ஆமென். ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாசிப்பதில ஒரு தாகம். You should have a thirst to read his word. ஆண்டவருடைய வசனத்தை தியானிப்பதில் ஒரு வாஞ்சை. You have a longing to meditate on his word. வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும். You have to read his word. வசனத்தை தியானிக்க வேண்டும். You also have to meditate on his word. ஹalleluya. ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ம தியானிக்கிறோம். When we come to church, we meditate on his word. ஹalleluya. ஹalleluya. எப்பெல்லாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நீங்க வாசிக்கிறீங்களோ தியானிக்கிறீங்களோ உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார். Whenever you meditate on his word, the Lord will perform miracles. நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. Clap your hands and magnify him. ஹalleluya. ஆமென். நல்ல கவனிங்க. ஈசாக்கு தியானிக்கும்படி சாயங்கால நேரத்தில் வெளியே சென்றான். Isaac went out in the evening to meditate. ஹalleluya. தியானிக்கும்படி வெளியே செல்லும் பொழுது அங்க அற்புதத்தை பார்க்கிறான். When he went to meditate, he sees a miracle. ஹalleluya. அழகான ஒரு a beautiful maiden. ஹalleluya. அழகான ஒரு நன்மையான காரியம் வருகிறது. A beautiful thing comes in front of him. ஹalleluya. நீ நல்ல கவனிங்க. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஆசீர்வாதங்களை சுகந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய வசனத்தின் மேல ஹalleluya களங்கமில்லாத புதிதாய் பிறந்த ஹalleluya களங்கமில்லாத ஞான பாலின் மேல வாஞ்சையா இருப்பது போல ஆண்டவருடைய வசனத்தின் மேல வாஞ்சையா இருங்க. If you want to inherit God's blessing, you have to desire like the newborn baby on his word. ஹalleluya. ஆமென். நான் பார்த்து எங்க டாடி வந்து எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வசனம் வசனம் பைபிள் கையுமா தான் பார்க்க முடியும் அவங்கள. I always see my father with God's word in his hand. அந்த வசனம் ஹalleluya நாளுக்கு நாள் பெருக செய்து கொண்டே இருக்கிறது. That word is making him come up in life. ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஈசாக்கு ஆண்டவரை தியானிக்கிறவனாய் மாறினான். The reason for Isaac's blessing is because he was a man meditating on the word. ஆண்டவரை தேடுகிறவனாய் காணப்பட்டான். He was going after God. நன்மையை சுகந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆசீர்வாதங்களை சுகந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவரை தேடுகிற இயேசுவை தேடுகிற ஆண்டவரை தியானிக்கிற பாத்திரங்களாய் மாறணும் சபை. If you want to inherit blessings and good things, you have to meditate on his word. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க?
எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவரை தேடுங்க, ஆண்டவருடைய வசனத்தை தேடுங்க, ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல ஆண்டவரை தியானிக்கும்படியாக வாஞ்சியோடு ஓடி வாங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Search Lord, search His word and come to church. அடுத்தது வாசிங்க. ஹalleluya. ஆமென். இரண்டாவது ஆதியாகமம் 22:9 வாசிங்க. Genesis 22 verse 1. தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள். தேவன் அவர்கள் சொல்லி இருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகி ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான். ஆமென். Verse 9 says, then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. வாசிங்க. தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள். தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி, ஹalleluya, ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி, ஆமென், கட்டைகளை அடுக்கி, நல்ல கட்டைகள் எல்லாம் அடுக்கி தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி, நல்ல குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் மேல கடத்தினான். நல்ல கவனிங்க. ஹalleluya. ஆண்டவர் ஆபிரகாம் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு மனிதன். Abraham is a revolutionary man. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு பலிகளை அங்க எங்கெல்லாம் போறானோ அங்கெல்லாம் பலிகளை செலுத்துவான். Wherever he went, he built altars for God. ஆமென். ஒரு நாள் ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு பேசுறாரு, உன் பிள்ளைய பலியிடு. ஆமென். One day he tells Isaac, Abraham to, ஆமென், ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் பிள்ளைய பலியிடு. He tells Abraham, sacrifice your child. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க. ஈசாக்குக்கு பலி என்றால் நல்ல தெரியும். Isaac knows what's sacrifice. ஆமென். அப்போ ஆபிரகாம் என்ன பண்றான்? விறகு கட்டையை கட்டையை அடுக்குறான். So Abraham takes the wood, நல்ல ஒரு பலிபீடத்தை ரெடி பண்றான். he builds an altar. எல்லாத்தையும் உதவி கூட யார் நிக்கிறா? ஈசாக்கு கூட நிக்கிறான். Isaac is also standing nearby. ஆமென். ஈசாக்கு சேர்ந்து கட்டையெல்லாம் அடிக்க வைக்கிறார் ரொம்ப பொறுப்பா. He is also helping his father. கட்டையெல்லாம் அடிக்க வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்றாரு. He keeps all the wood and அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். தகப்பனே, but he has a doubt. கட்டை இருக்குது, தீ இருக்குது, there is wood, there is fire. என்னது காணோம்? ஆட்டுக்குட்டி இல்லையே. But there is no lamb for sacrifice. ஓகே, இருந்தாலும் அப்பா சொல்றாரு எல்லாத்தையும் செய்வோம் என்று சொல்லி ரொம்ப பொறுப்பா கட்டை எல்லாத்தையும் அடிக்கி எல்லாம் ரெடி பண்றாரு. His father is diligently preparing everything for the sacrifice. கடைசில தகப்பன் என்ன பண்றாரு? ஆபிரகாம் என்ன பண்றாரு? But what does Abraham do? ஈசாக்கோட கையை பிடிக்கிறாரு. He holds Isaac, கட்டறாரு. he binds him. காலை பிடிக்கிறாரு. He holds his legs, கட்டறாரு and binds him. ஆமென். பொறுமையாவே இருக்கிறாரு ஈசாக்கு. Isaac is very patient. பொறுமையா இருக்கிறான். He's very patient. கடைசில என்ன பண்றான்? தூக்கி பலிபீடத்தின் மேல கடத்தி விட்டான். Finally was laid on the altar. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க. இதே சமயத்துல நம்ம பிள்ளைகள் யாரா ஒருத்தரா இருந்தா, if it were your own child, ஆமென், ஏ தகப்பா என்னைய வாடி பலியிடுற, இன்னைக்கு வா, இன்னைக்கே நான் காலி பண்றேன்னு சொல்லி, are you trying to sacrifice me? Let me do what I can do. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. பென் பிரைட், நான் அவனை ஏதாவது கோபம் வந்துருச்சுன்னா ஒரு 2 அடி அடிப்பேன். If Ben and Bright gets does a mischief, I'll try to hit them. ஹalleluya. அவனுங்க விளையாட்டுக்கு என்னை 100 அடி அடிப்பானுங்க. But they will hit me back 100 times. ஆமென். நான் அடிக்கிற அடி 2. I beat him only 2 times. ஆனா அவனுங்க என்ன அடிக்கிற அடி 100 அடி அடிப்பானுங்க. They will beat me 100 times. ஹalleluya. நம்ம அப்படிப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறோம். That's how we are. ஆனா ஈசாக்கு அப்படி செய்யல. But Isaac didn't do like that. ஆமென். ஹalleluya. தகப்பன் பலிபீடத்துல தூக்கி என்ன பண்றான்? கடத்தி விடுறான். He was laid on the altar. ஈசாக்கு அமைதியா பலிபீடத்துல படுக்கிறான். Isaac lies quietly there. ஈசாக்கு ஏதோ ஈசாக்கு சண்டை போட்டான், இல்லாட்டி உருண்டு பரண்டு அழுதான், எதுவுமே வேதத்துல சொல்லப்படல. Bible says he was not rebellious at all. ஹalleluya. ஆமென். வசனம் சொல்லுது, ஈசாக்கை வெட்டும்படியாக ஆபிரகாம் கரத்துல கத்தியை எடுத்துட்டான். Bible says Abraham took the knife in his hand. ஹalleluya. பலிபீடத்தில் படுப்பது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும்.
lying on the altar brings great change in our life. ஹalleluya ஆமென். பலிபீடத்துல ஈசாக்கு பலிபீடத்துல ஆண்டவர் சொல்றது ஆபிரகாமுக்கு கீழ்ப்படிந்தா உடனே Bible says Isaac obeyed Abraham and laid on the altar. ஈசாக்கை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு காரணம் ஹalleluya ஆபிரகாமோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பலிபீடத்துல ஈசாக்கு படுத்தான். The reason Isaac inherited the blessing is because he obeyed Abraham and laid on the altar. ரோமர் 12:1 வாசிங்க. Let's read Romans 12:2. ஆமென். அப்படி இருக்க சகோதரரே, அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு பிரியமுள்ள ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று போதும். ஆமென். வாசிங்க. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. ஆமென். உங்கள் சரீரங்களை ஹalleluya தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். It says present your bodies as a living sacrifice to God. ஹalleluya. நல்லா கவனிங்க. ஹalleluya ஈசாக்கு தன்னை என்ன சொன்ன தன் உள்ளத்துல தான் பலி ஆயிட்டான் என்று சொல்லி முழுக்க நம்பி விட்டான். அவ்வளவுதான். பலி செலுத்தியாச்சு, என்னைய தன்னை அர்ப்பணிச்சு விட்டான். Isaac has already believed in his heart that he has been put as a sacrifice to God. ஆபிரகாம் தன் பிள்ளைய பலியிட்டாச்சு என்று சொல்லி மனசுல நினைச்சிட்டு அவ்வளவுதான், கத்தியை தூக்கி கொல்ல போயிட்டான். அவ்வளவுதான். Abraham decided in his heart that he is going to sacrifice Isaac. ஹalleluya ஹalleluya. ஈசாக்கோட உள்ளத்துல தன்னை பலியிட்டதாகவே ஆயிருச்சு. In Isaac's mind, he has already been slain. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? பலியிடப்பட்டுட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம மரிச்சிட்டோம். அவ்வளவுதான். Today I am dead. I've been sacrificed. ஹalleluya. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்தாரு. At that time the Lord performed the miracle. அதை தான் ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு. That's what the Lord sees. அதை பார்த்த ஆண்டவர் ஈசாக்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். The Lord looked at that and blessed Isaac. எப்ப பலிபீடத்துல நம்மை பலி செலுத்துகிறோமோ ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிற தெய்வமா இருக்கிறார். When we lay ourselves on the altar, the Lord will perform miracles. ஹalleluya. நல்ல சந்தோஷமாய் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆமென். Magnify him. ஹalleluya. சத்தமா ஹalleluya. இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை. This is the reasonable service for God. ஆமென். ஆண்டவரை வந்து ஆராதிப்பது, ஜெபிப்பது, ஆண்டவரை துதிப்பது, நடனம் ஆடுவது அது ஆராதனை அல்ல. It's not coming and worshiping அது him, ஆண்டவரை dancing. ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு தேவை உன் சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். God expects you to give your life as a living உன்னை sacrifice. ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணிக்க வேண்டும். You have to dedicate yourselves to God. நம்மை ஆண்டவருக்கு முழுமையாய் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம மூலமாய் மகிமைப்படுவார். When we dedicate ourselves wholly to God, God's Hallelujah. name will be glorified. Thank you Jesus. Hallelujah. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஓ ஆமென். பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேலை அடியேனை திருசித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே கல்வாரின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே கல்வாரின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை. நல்ல கரங்களை தட்டி பாட்டு பாடி முடித்தாய்விட்டது. காடு கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். நல்ல கவனிங்க. நம்ம சரீரம் எப்பொழுதுமே ஆண்டவருக்கு விரோதமானது. Listen carefully. Our body is always against God. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. எதை நினைக்க கூடாதுன்னு நம்ம யோசிக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம நினைப்போம்.
Whatever thing we should not think, that's what we think. ஹalleluya. எதை யோசிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் யோசிப்போம். Whatever thing we should not think, that's what we think. ஹalleluya. எந்த காரியத்தை சிந்திக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் சிந்திப்போம். We do the things that we should not think. எப்போதுமே சரீரத்துக்கும் ஆமென் ஹalleluya ஆவிக்கும் ஒரு போராட்டம், ஆண்டவருக்கு ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். There will be always a conflict between the spirit and our soul. ஹalleluya. ஆமென். நல்ல கவனிங்க. ஹalleluya. எப்பொழுதுமே ஆனா ஆண்டவருக்கென்று நம்மளை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, நம்மளை பலி செலுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளை விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். But when we commit ourselves, when we put us on the altar, God liberates us. ஹalleluya. நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க ஹalleluya. ஆமென். எபிரேயர் 2:1 வாசிங்க. Let's read Hebrews 2:2. ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு எபேசியர் 2:1 சாரி Ephesians 2:2. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். ஆமென். அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை அவர் உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். God is able to resurrect you when you are dead in sins. ஆமென். ஹalleluya. நம்ம வாழ்க்கை அது அக்கிரமம் நிறைந்ததாய், பாவம் நிறைந்ததாய் காணப்படுகிறது. Our life is filled with sins. அப்ப ஆண்டவருக்கென்று நம்ம பலி செலுத்தும், நம்மளை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். But when we sacrifice ourselves on the altar, God resurrects us. ஹalleluya. நல்ல சத்தமா ஹalleluya. நல்ல இந்த சத்தம் பார்த்தா ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. அதாவது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை தான் ஆமென் நம்ம வாழ்க்கையில அனுதினமும் செய்ய என்ன உலகம் தோணி என்ன சொல்ற உலகம் நம்மளை உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது. பிசாசு செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறான். Satan always tries to make us things contrary to God's will. ஹalleluya. அப்போ ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில நன்மையை நம்ம சுகந்தரிக்கவே முடியாது. So when we do things that are displeasing in God's sight, we cannot inherit ஆசீர்வாதங்களை சுகந்தரிக்கவே முடியாது. We cannot inherit God's blessings. நம்ம சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். We have to commit our body to Christ. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஹalleluya நம்ம வாழ்க்கையில அதிசயத்தை நம்ம காண முடியும். When we dedicate ourselves to God, we will see miracles. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்தை காண முடியும். We will see the resurrection power. ஹalleluya. ஒரு சகோதரி விதமாய் தன்னுடைய ஒரு ஊழியர் விதமாய் சொன்னாரு. A lady gave a testimony like this. ஹalleluya. அவர் ஒரு ஊழியத்திற்காக ஒரு ஊருக்கு சென்றிருக்கிறார். The preacher went to a particular place. அப்போ சாயங்கால நேரத்துல பெரிய கன்வென்ஷன், ஒரு பெரிய கூட்டம். There was a big convention in the evening. ஆமென். அந்த காலையில நல்ல ஜெபம் பண்ணி விட்டு மத்தியானம் படுப்பதற்காக படுத்திருக்கிறாரு. And the man went to rest in the afternoon. அப்ப அவர் கூட இரண்டு பசங்க எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க. There will be always two boys with him. அப்ப அந்த பசங்க வந்து ஏதோ குறிப்பிட்ட காரியம் வாங்குவதற்காக நான் வெளியே போயிட்டு வந்துறேன் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. They went out to buy something outside. நல்ல கவனமா கவனிங்க. ஹalleluya. வெளியே போயிட்டு வரதுக்காக போயிருக்காங்க. சரிப்பா போயிட்டு வா அப்படினு சொல்லி இவர் சொல்லிட்டாரு. So he said okay, you can go, and he went to rest. ஹalleluya. திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளத்துல எழுந்திரு அப்படினு சொல்லி உள்ளத்துல ஆண்டவர் உணர்த்தினார். Suddenly the Holy Spirit asked him to wake up. இவரு ரொம்ப அலறி அடிச்சிட்டு அப்படி வேகமா டக்குன்னு எந்திரிச்சாரு. So he got up suddenly. ஆமென். ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கிறாரு. He is staying in a hotel. ஆமென். முழிச்சு பார்த்தா அவருக்கு முன்பாய் ஒரு பெண் நின்னுட்டு இருக்கறா. When he awoke, he saw a girl standing in front of him. ஒரு அசுத்தமான உடையோட நின்னுட்டு இருக்கறா. She was wearing scanty clothes. இவரு கடிந்து கொண்டு வெளியே போ அப்படினு சொல்லி விரட்டினார் இயேசு நாமத்தில். He rebuked her and asked her to get out. போ வெளியே அப்படினு சொல்லி விரட்டினார். He said go away. அந்த புள்ள பயந்து வெளியே ஓடி போனா. So she got scared and ran away. ஆமென். அப்புறம் நல்லா ஜெபம் பண்ணாரு, திருப்பி படுத்துட்டாரு. He prayed hard and then went to bed. சாயங்காலம் கூட்டத்திற்காக கிளம்பி சென்றாரு. He got ready for the evening meeting. நல்ல செய்தி நேரத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சாரு. God blessed the message. கடைசில எல்லாருக்கும் விடுதலைக்காக ஜெபித்தாரு. So he prayed for deliverance in the evening. ஆமென். விடுதலைக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது ஆமென் ஒரு திடீர்னு ஒரு பொம்பளை வேகமா நல்ல அங்க இங்க ஆடி உருண்டு
கரண்டு ஒரே கூச்சல் சத்தம் போட்டுச்சு. As he was praying for deliverance, a girl started crying and was be tormented. அலக்கழிக்குது. She was being tormented. அப்ப அது வாயை திறந்து சொல்லுச்சு. வாய் திறந்து சொல்லி இருக்குது. She opened her mouth and started talking. இன்னைக்கு மத்தியானமே உன்னைய வந்து கவுத்துறணும்னு நான் நினைச்சேன். நீ வந்து ஜெயிச்சிட்ட. என்னால இனிமேல் இங்க இருக்க முடியாது. நான் ஓடி போயிடுறேன். In the afternoon I planned to destroy you, but you won. I cannot stay here anymore. Hallelujah. நல்ல கவனிங்க. Listen carefully. Hallelujah. நமக்கு விரோதமாய் நம்ம தெரியாம நம்ம அறியாம ஏதோ பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி நினைக்கிறோம். We think that we are doing something without watching. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நம்ம செய்றோம். We may do something displeasing to God. அருவருப்பான காரியங்களை பார்க்கிறோம். We see obscene things. அருவருப்பான காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடைபெறுகிறது. Some ugly things happen in our life. இது ஒன்றும் சுயமாய் நடைபெறல. It doesn't happen naturally. இது ஒன்றும் சுயமாய் நடைபெறல. It doesn't happen naturally. எல்லாமே பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள கூடாது. உன் வாழ்க்கையில நீ ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சொல்லி உனக்கு விரோதமாய் தான், சரீரத்துக்கு விரோதமா தான் பிசாசு கிரியை செய்றான். Satan always plans all these things so that you won't inherit the blessing. Hallelujah. உங்க சரீரத்தை ஆண்டவருக்கென்று பலி செலுத்தும் பொழுது, ஆண்டவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, you have to sacrifice your body to the Lord. Hallelujah. அந்த மரணத்திற்கு ஏதுவாய், பாவத்திற்கு ஏதுவாய் காணப்பட்ட சரீரத்தை கர்த்தர் பரலோகத்துக்கு நேரே அழைத்து செல்கிறார். He will take, கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தி நல்ல ஓ ஷமரியான் தரபோ. He will take your body straight to the heaven. ஆமென். நல்ல சந்தோஷமா. ஹalleluya. அழக வசனம் சொல்லு. ரோமர் 6:13-14 வாசிங்க. Romans 6:13. நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டிராமல், நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. Sin shall not have dominion over you. Amen. Hallelujah. பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. Sin cannot dominate you. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்தா அது வேற. If you live under the law, that's a different thing. அது வேற காரியம். அது that's a different thing to. ஆமென். நம்ம கிருபை நிமித்தமா நம்ம வாழ்கிறோம். கிருபையில நம்ம வாழ்கிறோம். But we live under grace. அந்த பாவத்தை மேற்கொள்கிற கிருபையை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. God gives you the power to overcome sin. ஆண்டவரே, நீ என்னால மேற்கொள்ள முடியல, இந்த காரியத்தை நான் விரும்பல, ஆனா இந்த காரியம் என்னை தேடி வருகிறது என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நீங்க அர்ப்பணிங்க. ஆண்டவர் விடுதலை தருகிற தேவனா இருக்கிறார். When you commit yourself to God saying, Lord, I cannot overcome this sin, he will have grace on you. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ராபா ஷாபா ராபா ராபா. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய விடுதலை நான் பார்க்கிறேன். ஆண்டவர் அநேகரை கர்த்தர் விடுவிப்பதை நான் பார்க்கிறேன். I see the Holy Spirit liberating you today. ஹalleluya. விட முடியாத காரியங்களை ஆண்டவருடைய பாதத்துல அர்ப்பணிங்க. தகன பலியாய் அர்ப்பணிங்க. You commit unwanted things in your life. ஓ ஷாண்டாலே ஹந்தரே. வேண்டாத பலவீனங்கள் ஆண்டவா முன் வைக்கிறே. வேண்டாத பலவீனங்கள் ஆண்டவா முன் வைக்கிறே. மீண்டும் காலை தூக்காமல் மாண்டு மடியட்டுமே. மீண்டும் காலை தூக்காமல் இயேசுவே மாண்டு மடியட்டுமே. உகந்த காணிக்கையா ஒப்பு கொடுத்தேனையா. சுகந்த வாசனையா நுகர்ந்து மகிழுமையா. சுகந்த வாசனையா நுகர்ந்து சமரமரியாந்தரவோ.
நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி Clap your hands and glorify Him. அதே வாசிங்க. கலாத்தியர் 2:20 வாசிங்க. Galatians 2:20. ஆமென். கலாத்தியர் 2:20. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல. ஆமென். ஓகே. ஆமென். கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். I've been crucified with Christ. ஆமென். It's no longer I who live, but Christ lives in me. ஆமென். பலிபீடத்தில் படுக்கிற அர்ப்பணிக்கிற பலி செலுத்துகிற அனுபவம் எது என்று சொன்னால், what is the life of sacrifice on the altar? ஜஸ்ட் நீங்க வா, ஜஸ்ட் இங்க ஓடியா. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். இவருங்க இவர் இருக்கறான். இந்த கை இப்படி வரி. கை இப்படி வரி. ஆமென். இவர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்படி வைப்பா. சிலுவையில அறைஞ்சாச்சு. He has been crucified on the cross. சிலுவையில என்ன பண்ணாச்சு? இவரை அடிச்சாச்சு. ஆமென். சிலுவையில ஒரு மனுஷனை அறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் பாவம் செய்ய முடியுமா? After he has been crucified, can he do sin? கையை நீட்ட முடியுமா? Can he stretch forth his hand? ஆமென். காலை தூக்க முடியுமா? Can he move his legs? பாவம் செய்ய முடியாது. He cannot sin. கையை வை. அந்த வசனம் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். ஆண்டவர் விரும்புகிறது என்னது? ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவரோடு நம்ம ஹalleluya சிலுவையில் அறையப்பட்டுட்டோம். We have been crucified with Christ on the cross. அப்ப பாவத்துக்கு நம்ம மரித்து விட்டோம். That means we are dead to sin. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. பாவத்துக்கு மரிச்சாச்சு. We are dead to sin. ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். Yet we live. ஹalleluya. அப்போ இப்ப என்ன ஆகுது? பாவம் வந்து வெளியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் உள்ள வசனத்தை வாசிங்க. இனி நான் அல்ல. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஓ ராபா பாபா ஷாண்டா லெகதியாந்தாரேபோ. இனி நான் அல்ல. It's not me who lives. ஆமென். ஹalleluya. நீ சிலுவையில் அறையப்பட்டாய். You've been crucified on the ஆமென். cross. ஹalleluya. நல்ல கவனிங்க. எப்படியெல்லாம் வாழ்றோம்? We live as we like. பலவிதமா வாழ்கிறோம். We live broken lives. அருவருப்ப வாழ்கிறோம். We live dirty lives. அசுத்தமா வாழ்கிறோம். We do dirty things. பவுலோட வாழ்க்கையை பாருங்க. பவுல் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் காணப்பட்டான். Paul was against God. ஆமென். ஒரு நாள் ஆண்டவர் பவுலை சந்திச்சார். சவுலை ஆண்டவர் சந்திச்சாரு. God touched Saul. பவுலாய் மாத்தினாரு. He became Paul. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கென்று தன்னை அர்ப்பணித்தான். He committed himself to God. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு பாவத்துக்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைத்தான். He was dead to sin and alive unto ஆமென். righteousness. வசனம் சொல்கிறது இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கிறார். கரங்களை தட்டி. It's not I who live, but Christ lives in me. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல ஆமென். அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, ஆமென், நல்ல கவனிங்க, நீங்க ஆண்டவரோடு சிலுவையில மரித்து விட்டீர்கள். That means you have died with Jesus on the cross. ஒரு வசனம் சொல்கிறது, நான் கிறிஸ்துவோடு மரித்தேனானால் அவரோடு பிழைத்தும் இருக்கிறேன். Bible says if we die with Christ we will also resurrect with him. ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஹalleluya. அவரோடு மரிச்சோமானால் அவரோடு பிழைத்து இருக்கிறோம். If we die with him we live with him. பிழைத்திருக்கிற நீங்க ஆமென், நீயா வெளிப்படுவதில்லை. You won't come out as you hereafter. இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் வெளிப்படுகிறார். நான் வெளிப்படல, என் மூலமா ஆண்டவர் வெளிப்படுகிறார். Christ is the one who நல்ல lives புரிஞ்ச in you. பிள்ளைகள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ரோபா மாஷாண்டா லெகதியே. ஹalleluya. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறீங்க? ஹalleluya. இனி உங்களை பார்க்க மாட்டாங்க, கிறிஸ்துவை பார்ப்பார்கள். They won't look at you, they will look at Christ in you. ஹalleluya. நீங்க வெளிப்பட மாட்டீங்க. ஹalleluya. கிறிஸ்து உங்களில் வந்து வெளிப்படுகிறார். You won't be exhibited, Christ will be exhibited through you. ஆமென். Amen. ஹalleluya. ஹalleluya. எவ்வளவு ஒரு மேலான சாக்கியம் பாருங்க. A glorious experience. இனி நான் அல்ல, It's not I who live. கிறிஸ்துவே என்னில் ஹalleluya. நம்ம ஒவ்வொருவரோட வாழ்க்கையும் ஆண்டவருக்கென்று நம்ம பலி செலுத்தும் பொழுது, ஆண்டவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, ஆண்டவருக்கென்று ஹalleluya ஆண்டவருடைய சமூகத்துல பலியாய் நம்மளை இடும் பொழுது நம்ம வெளிப்படுகிறது இல்ல, கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறார். இனிமேல் we sacrifice and we dedicate ourselves to God. It's not we going to be exhibited, but Christ will be exhibited through us. ஹalleluya.
எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? நல்ல ஒரு கைத்தட்ட ஆண்டவருக்கு கொடுங்க. ரபாபா ஷாண்டா லெகதியா தரபோ ரபஹந்தா ரபோ ஷாண்டா லெகதியே. ஹalleluya. சுயத்துக்காக வாழ்ந்த நாட்கள் போதும். It's enough to live selfish lives. உலகத்துக்காக வாழ்ந்த நாட்கள் போதும். Enough to live for world. உலக இன்பங்களுக்காய் வாழ்ந்த நாட்கள் போதும். It's enough to live for worldly ஆண்டவருக்காய் pleasures. வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தகன பலியாய் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படுவாரு. ஹalleluya. ஈசாக்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். ஈசாக்கு பலத்து போனதற்கு காரணம் ஈசாக்கு தன்னை பலியிட அர்ப்பணித்தான். Isaac was blessed because he decided to be sacrificed to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Francis of Assisi ஒரு பெரிய மிஷனரியோட வாழ்க்கையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. You heard of Saint Francis of Assisi? Amen. Hallelujah. அவர் ஒரு பெரிய பாப் சிங்கர். He was a pop singer. அசிசி என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய புகழ் பெற்ற ஒரு மனிதன். He was a very famous man. அவருக்கு அநேக நண்பிகள், காதலிகள், காதலிகள், ஆமென், அநேகர் உண்டு. He had so many lovers. ஆமென். ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவரை சந்தித்தார். One day the Lord touched him. ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவரை தொட்டார். One day he touched him. ஆண்டவருக்கென்று தன்னை அர்ப்பணித்தார். He dedicated to God. ஆண்டவருக்கென்று வாழத் தொடங்கினார். Decided to live for God. ஆமென். முழுமையா ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரு. He committed himself totally to God. ஹalleluya. நல்ல மாறிட்டார், ரட்சிக்கப்பட்டாரு. பழைய பாவம் இல்ல, பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல, தண்ணி குடி இல்ல, அந்த என்ன சொல்றது, அந்த பாப்ல போய் பாடுறது இல்ல, டான்ஸ் ஆடுறது இல்ல, எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டாரு. பாவத்துக்கு விலகி விட்டாரு. He came out of all the old friends and relationships and sin. ஒரு நாள் ரோட்ல நடந்து போய் கொண்டிருக்காரு. One day he was walking on the street. அப்போ ஒருத்தி அங்க இருந்து கூப்பிடுறா, ஹலோ ஆசிசி. One day a girl called her Mr. Assisi. இவர் பாட்டு நடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறாரு. He was walking all by himself. இவருக்கு சத்தம் கேக்குது. He hears the noise. இவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு. He keeps walking. இவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு. Keeps walking. அவளுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப வேண்டியவன். She got angry because she was very dear to him. நேரா முன்னாடி வந்தா. Came in front of him. Hey, how many times I am calling you? Why you not seeing me? ஏன் எவ்வளவு தடவை நான் கூப்பிடுகிறேன், ஏன் என்னை பார்க்க மாட்டேங்கிறாய்? What happened to you? என்ன நடந்தது உனக்கு? He was so, who are you? நீ யார் என்று கேட்டார். Hey, I'm your friend. நான் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன், உன்னோட காதலி. What happened? Hey, I'm your closest friend, your lover. What happened to you? Oh, I am not Assisi. நான் அந்த பழைய அசிசி இல்ல, அந்த அசிசி மரிச்சு போயிட்டான். He said, oh, I'm not that old Assisi. He is dead. He is dead. அவர் மரித்து விட்டார். அவ கேக்குற, are you stupid? நீ முட்டாளா என்று கேட்கிறாள். No, அந்த பழைய அசிசி மரிச்சிட்டான். இது புதிய அசிசி. I am Francis of Assisi. நான் பழைய மனுஷன் அல்ல, நான் பழையவன் அல்ல, நான் இப்ப இயேசுவோடு வாழ்கிறவன் என்று சொல்லி ஹalleluya விலகி சென்றான். He said, I am not that old Assisi. I am Francis of Assisi and a new man, and he walked away. நல்ல கவனிங்க. ஹalleluya. பழைய காரியங்கள், பழைய பாவங்கள், பழைய அடிமைத்தனத்துக்கு எப்போ நம்மளை விலக்குறோமோ, எப்ப அந்த காரியத்தை விட்டு விலகுறோமோ, ஆண்டவர் உங்க மூலமாய் மகிமைப்படுகிறவராய் காணப்படுகிறார். When you come out of the old sins, with the slavery to other sins, God will be magnified through you. ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கிற பிள்ளைகள். He needs dedicated hearts. ஹalleluya. ஆண்டவரை ஏமாத்த முடியாது. We cannot fool God. ஒருவேளை ஊழியரை ஏமாத்தலாம். We may fool the preacher. அப்பா அம்மாவை ஏமாத்தலாம். We may fool the parents. இயேசுவை ஒரு நாள் ஏமாத்த முடியாது. But we cannot cheat. அன்பான வாலிப சகோதரிகளே, நீங்க நல்லா கவனிங்க. உங்க செல்போன்ல நீங்க ஏகப்பட்ட லாக் போட்டு வைக்கிறீங்க. Dear young men and women, listen carefully. You might have put many locks in your cell phone. செல்போனுக்கு ஒரு லாக், கீபேடுக்கு ஒரு லாக், வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு லாக், ஃபேஸ்புக்கு ஒரு லாக். You have locks for so many things in your cell phone. ஆமென். நல்ல கவனிங்க. ஹalleluya. நீங்க உங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஏமாத்தல. You're not cheating your parents. நீங்க உங்களை ஏமாத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. You're cheating yourself. ஆமென். ஹalleluya. யாரை உங்களை தான் ஏமாத்துறீங்க. You're only cheating yourself. உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வீணாக்கிட்டு இருக்கீங்க. You are wasting your life. என் செல்போன்ல லாக் இல்லையா? என் செல்போன்ல லாக் இருக்குது. I have lock in my cell phone. ஆனா என் செல்போன் லாக் என் மனைவிக்கு நிச்சயமா தெரியும். But my wife always knows the lock. ஆமென். என் கையில செல்போன் இருக்கிறத பார்க்கணும், என் மனைவி கையில தான் இருக்குது. More
often it's in my wife's hand. ஹalleluya ஹalleluya. அம்மா ரொம்ப பொறுப்பா என் பிள்ளை செல்போன்ல லாக் போட்டு வச்சிருக்கான். வெக்கமா இல்ல சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு? ஆமென். Are you not ashamed to say ஹalleluya ஆமென். நல்ல கவனிங்க, லாக் போட்டாலே அங்க ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. that? If there is a lock, that means there is a problem. ஆமென் ஹalleluya. ஓகே, சேஃப்காக ஒரு லாக் போடுறோம். ஆனா ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியம் உங்க செல்போன்ல இருக்க கூடாது, உங்க வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது. உங்க வாழ்க்கை, உங்க காரியங்கள், உங்கள் நடைமுறை எல்லாம் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிறதாய் காணப்பட வேண்டும். All your ways, all your life has to be pleasing to God. It should not displease God. ஆமென். அன்னைக்கு ஒரு தம்பிட்ட போன் கேட்டேன். I borrowed a phone from my brother. அவன் எனக்கு போன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கட 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 கடன்னு பண்ணான். He was trying to manipulate before giving it to me. என்னடா பண்ற, போனை குடுறா. He said, please give me the phone. இல்லனே, உங்க கைக்கு போன் வரக்கூடாத மாதிரி காரியங்கள் என் போன்ல நிறைய இருக்குது. There are so many things that I need to hide, he said. ஹalleluya. ஒரு 55 வயது உள்ள ஒரு மனுஷன், A 55-year-old man. நல்ல வேண்டியவர் அவரு. He is known to me. ஆமென். ஏகப்பட்ட லாக் போட்டு வச்சிருக்காரு. He had so many locks in his நான் phone. எதுக்குயா உமக்கு இந்த வயசுல இத்தனை லாக்னு கேட்டேன். I asked him, why you need so many locks at your age? இல்ல, நிறைய ரகசியங்கள்லாம் என்ன ஹalleluya டாடா பிர்லா மாதிரி ரகசியங்களா உங்க போன்ல வச்சிருக்கீங்க. He said, I have so many secrets in my phone. ஆமென். ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கவே கூடாது. அது ஹalleluya. மற்றவங்களுக்கு அது நம்ம மறைக்கலாம், ஆனா ஆண்டவருக்கு மறைக்கவே முடியாது. அது ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கைக்கு அழிவாய் அது மாறிவிடும். You may hide many things from other people, but you cannot hide from God, and that will cause destruction in your life. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க. Our children are very good. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை நம்ம வாழ்க்கையில காணப்படக்கூடாது. There should not be any displeasing things for God. ஆண்டவருடைய பாதத்தில் விழுந்து கேளுங்க. ஆண்டவர்ட்ட நான் அனுதினமும் கேட்கறக்கு, ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை ஒரு நாள் செய்யவே கூடாது ஆண்டவரே. Every day I pray, Lord, I don't want to displease you in any way. உங்களுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நான் பார்க்க கூடாது ஆண்டவரே. I should not see anything that displeases you. ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya. அசுத்தமான காரியங்களை பார்த்தா நம்ம ஜெயத்தோட வாழ முடியாது, ஜெயத்தை சுதந்தரிக்க முடியாது. If we see ugly things, we cannot live a victorious life. நல்ல கவனிங்க, இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறாரு. உங்களை ஆண்டவருக்கென்று தகன பலியாய் அர்ப்பணிங்க. Today the Lord is speaking to you. Dedicate yourself totally. தகன பலியாய் அர்ப்பணிங்க. Sacrifice to தகன God. பலியாய் அர்ப்பணிங்க. Sacrifice to ஹalleluya. இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே. நல்ல சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவே. It's no longer I who நல்ல live. சத்தமா, கிறிஸ்துவே. Christ lives in me. ஆமென். Amen. ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, ஹalleluya, நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து ஹalleluya அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்த ஆமென். thank you jesus hallelujah. ஆபிரகாமுக்கு நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும். நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறாரு. நீங்க நல்ல கவனிங்க, ஆண்டவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, When you dedicate yourselves to God, வானத்து நட்சத்திரங்களை போல கர்த்தர் உங்க சந்ததியை பெருக செய்வார். God will make your generation spread like stars. ஹalleluya. அநேக காரியங்களை கொண்டேன், நேரமாய் விட்டது. I've given you so many points. ஹalleluya ஆமென். அடுத்தது ஈசாக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு காரணம், ஈசாக்கு கீழ்ப்படிந்தான். Isaac was obedient Hallelujah. to inherit the blessings. வீட்ல போய் அதை வாசிச்சு பாருங்க. Go and read at your place. ஆதியாகமம் 26:1-3 வரைக்கும். Genesis 26:1-3. ஈசாக்கு அதுக்கடுத்த காரியம், நான்காவது காரியம், ஈசாக்கு ஹalleluya ஆண்டவரை விசுவாசித்தான். Fourthly, Isaac believed in God. ஈசாக்கு ஆண்டவருக்கு விட்டு கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். Isaac gave way for God to bless him. ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவனாய் மாற வேண்டும். You have to be obedient to God. ஹalleluya விசுவாசத்தை ஆண்டவரில் விசுவாசிக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். You have to have faith in God. விட்டு கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். You have to be generous. ஈசாக்கை பலத்து போக செய்த தேவன் ஹalleluya இந்த நாளில் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற உங்களை கர்த்தர் பலத்து போகும்படியாக கர்த்தர் கிருபை God will செய்வார். also build you up like Isaac. எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறீங்க?
கர்த்தர் நல்லவர், God is good. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாய் காணப்படுகிற காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து அகற்ற வேண்டும். We have to remove the things that hindering God's blessings. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை அகற்ற வேண்டும். We have to remove all those things that displeases God. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு என்று நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம் மூலமாய் மகிமைப்படுவார். When we commit ourselves to God, God will be glorified. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்போம். Let's stand in His Thank you presence. Jesus. Hallelujah. ஷாமா ராபா ரியாந்தா ராபோரியாந்தா ரெகதியா. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ஊரா பா 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 லேகா மரா துராபா ஷண்டா லெகதியே ரிபா மாமா மா. ஆண்டவரே ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் என் மேல இறங்கட்டும். ஆண்டவரே Come on me, Lord. ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்க. ஆண்டவரே Commit myself to ரிபா you. பா உம்மை தியானிக்கிறவனாய் என்னை மாற்றுங்க. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறவனாய் என்னை மாற்றுங்க. ஆண்டவரே ஆண்டவரே உமக்காய் தகன பலியாய் என்னை அர்ப்பணிக்கிற. ஆண்டவரே I commit myself as a வேண்டாத sacrifice. பலவீனத்தை கர்த்தர் எடுத்து போடுங்க. ஆண்டவரே ஆண்டவரே அருவருப்பான காரியங்களை எடுத்து போடுங்க. ஆண்டவரே நீ விரும்பாத காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் வேண்டாம். I don't want a thing that displeases you. ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமாய் நடக்க எனக்கு கிருபை செய்யுங்க. Help ஆண்டவரே me to please you, Lord. ஆண்டவர் உமக்காய் கீழ்ப்படி என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். Help me to be அப்பா obedient. விசுவாசிக்கிற. ஆண்டவரே I believe, Lord. ஆண்டவரே ஆண்டவரே விட்டு கொடுக்கிற அனுபவத்தை தாங்க. Give me to be generous. விட்டு கொடுக்க கிருபை செய்யுங்க. Help me to be generous. ஆண்டவரே விட்டு கொடுத்த ஈசாக்கை நீ ரெகோபோத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணினீங்க. ஆண்டவரே You enable him to inherit Rehoboth and blessed him, Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் ரெகோபோத்தின் அனுபவத்தை காணட்டும். Lord, let your children experience the Rehoboth. ரெகோபோத்தின் அனுபவத்தை சுதந்தரிக்கட்டும். Let ஐயா them to inherit the Rehoboth blessings. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. God will do great கிருபை things. சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். ஆண்டவரே Grace abound. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் பலத்து போகட்டும். ஐயா Let your people flourish. இனிமேல் குறைவுகளை பார்க்க கூடாதையா. Do not see lack சிறுமையை anymore. பார்க்க கூடாதையா. Do not see lack anymore. வேதனையை பார்க்க கூடாதையா. Do not see agony anymore. இயேசுவின் நாமத்தில் கோடா கோடியாய் பெருக கர்த்தர் கிருபை Enable them செய்யுங்க. to spread in thousands, Father God. சரித்திரம் படைக்கிற பாத்திரங்களாய் மாற்றுங்க. Enable them to make history. உம்முடைய கரம் பிள்ளைகளை ஆளுகை செய்யட்டும். Let your hand lead them. மறுரூபப்படுத்துங்க. Lord, transform them. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name I pray. ஆமென் 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 ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya. Thank you Jesus. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? How many of you are happy? ஹalleluya. ஈசாக்கை பெருக செய்த ஆண்டவர் உங்களையும் பெருக செய்வார். God who blessed Isaac will also bless you. விசுவாசிக்கிற பிள்ளைங்க நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி God is good. ஆமென். புதிதாய் வந்திருக்கிறவர்கள் உங்களுக்காக வேதாகமம், ஆமென், சிறு பிள்ளைகளுக்கு இல்ல பெரியவங்களுக்கு, புதிதாய் வந்திருக்கிறவர்கள் வேதாகமம் இல்லாதவர்களுக்கு உங்களுக்காக ஒரு வேதாகமம் கொடுக்கப்படும். வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். If you have come here new for the first time, we would like to give the Bible, so please you can get it Amen. after the service. டீச்சர்ஸ் உங்களுக்காக ஒரு ஃபார்ம் ஆயத்தமா இருக்கிறது. There's a form prepared for the teachers. நிரப்பி கொடுக்காதவர்கள் அந்த ஃபார்மை நிரப்பி கொடுங்க. If not fill it, please fill it and give it to ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God will bless you. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட இருந்து பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து ஈசாக்கை பலத்து போக செய்த ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் பலத்து போக செய்வாராக. ஆமென் ஆமென். அவர் வரும் நாளினில் என்னை காரம் அசைத்து கூப்பிட்டு சேர்த்துக் கொள்வார். அவர் வரும் நாளினில் என்னை காமாசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து